શું બોયો આ તો એ છે. માઇક છે માઇક. એ માઇક એની અંદર એને એડજસ્ટ કરવું પડશે. ના એ તો પોતાનું જ છે. नमो नमो प्रणाम. सातामा चौधरी के प्रणाम सर. प्रणाम गुरुजी. नमो अर्यन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सब्बसाहूनम् एषो पञ्चनमुक्कारो शप्पपावप्पणासनो मंगलानं च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम. परम पूज्य पूज्यपाद श्री देवेंद्र सुश्री जी महाराजा द्वारा विरचित षडशीति नामक चतुर्थ कर्म ग्रंथ અને એ ચતુર્થ કર્મ ગ્રંથની વિશે સૌપ્રથમ આપણે જીવસ્થાનક વિશે 8 દ્વારા આપણે જોયો. जीवस्थानक विषय गुणस्थानक, योग, उपयोग, लेश्या, बंध, उदय, उदीरना અને સત્તા. આ 8 દ્વાર જોયા પછી આપણે માર્ગના સ્થાનક ઉપર જીવસ્થાનક આપણે જોઈએ છીએ. જે 62 માર્ગના સ્થાનક છે એ જ 62 માર્ગના સ્થાનક ઉપર જીવસ્થાનક કોને કેટલા જીવસ્થાનકો હોય. તો હવે વેદ માર્ગનાની અંદર પુરુષ ભેદ, સ્ત્રી ભેદ, આ બે ભેદ માર્ગના અને પંચેન્દ્રિય જાતિ, આમ કુલ જે 3 માર્ગના છે સ્ત્રી ભેદ, પુરુષ ભેદ અને પંચેન્દ્રિય જાતિ, આ 3 માર્ગનામાં સંઘની અસંઘની પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત અને અંતિમ જે 4 જીવ ભેદ છે અર્થાત અંતિમ 4 જીવ ભેદ તો જીવસ્થાનકની અંદર આપણે કરીએ તો એકેન્દ્રિય 4 પ્રકારે અર્થાત સૂક્ષ્મ, બાદર, અપર્યાપ્ત અને પર્યાપ્ત. તો અપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય
पर्याप्त सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर अपर्याप्त बादर एकेंद्रिय, पर्याप्त बादर एकेंद्रिय। आम एकेंद्रियोने चार जीवस्थानक छे। साथे हवे एना पछी विकलेंद्रिय, तो विकलेंद्रियोने 6 जीवस्थानक छे कि बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरेन्द्रिय आ त्रणेय त्रणना अपर्याप्त अने पर्याप्त, अर्थात अपर्याप्त बे इंद्रिय, पर्याप्त बे इंद्रिय, अपर्याप्त ते इंद्रिय, पर्याप्त ते इंद्रिय, अपर्याप्त चौरेन्द्रिय, पर्याप्त चौरेन्द्रिय। आम 6 प्रकारे थाय। अने छेल्ला जे 4 छे, तो छेल्ला 4 ए पंचेन्द्रियना ज होय। तो छेल्ला 4 जे पंचेन्द्रिय छे, ए पंचेन्द्रियनी अंदर अर्थात पंचेन्द्रिय जीव 2 प्रकारे छे, असंगनी अने संगनी। तेनो ज अपर्याप्त अने पर्याप्तना भेदे अर्थात अपर्याप्त असंगनी पंचेन्द्रिय, पर्याप्त असंगनी पंचेन्द्रिय, अपर्याप्त संगनी पंचेन्द्रिय अने पर्याप्त संगनी पंचेन्द्रिय। એટલે આ ચાર ભેદ થયા, એટલે 4, 6, 4 આમ કુલ 14 ભેદ। તો આમાંથી કહે છે કે છેલ્લા જે 4 ભેદ, અંતિમ જે 4 ભેદ છે, તો અંતિમ એ 4 ભેદો જાણવા, અર્થાત अपर्याप्त असंगनी पंचेन्द्रिय, पर्याप्त असंगनी पंचेन्द्रिय, अपर्याप्त संगनी पंचेन्द्रिय अने पर्याप्त संगनी पंचेन्द्रिय। आ 4 भेद जे छे, आ 4 भेदो जानवा। सेमा स्त्री भेद, पुरुष भेद, पंचेन्द्रिय जाति, आम कुल 3 मार्गनामा। अने संगनी, पर्याप्त अने अपर्याप्त, आ संगनी, असंगनी, पर्याप्त, अपर्याप्त, आ जे छे ए 4 भेद। जो के एनी अंदर सिद्धांत जे छे, ए सिद्धांतमां एकेन्द्रियथी असंगनी पंचेन्द्रिय सुधी जे छे, ते बधा ज जीवोने असंगनी अने नपुंसक ज कह्या छे। एटले के स्त्री वेदमां अने पुरुष वेदमां ए असंगनी पंचेन्द्रियना जे 2 भेद छे, ए भेद एनी अंदर घटी सकता नथी। परंतु जे स्त्री आकारे शरीर वाळो के पुरुष आकारे शरीर वाळो आवो जे द्रव्यभेद छे, ए द्रव्यभेद रूप तो ए तो छेल्ले सुधी छे ज, परंतु भावभेद रूप जे अभिलाषा शब्द छे, अभिलाषा रूप भावभेदना आश्रये ज आनी अंदर जणावे छे, द्रव्य स्वरूपे नथी। એટલે અહીં શરીર રૂપ દ્રવ્યભેદ આશ્રય જ એની અંદર ત્યાં જણાવે છે, જેથી એની અંદર કોઈ પણ વિવાદ વગેરે જે છે, એ કોઈ પણ વિવાદ એની અંદર ન થાય એના માટે ત્યાં એ પ્રમાણે જણાવેલ કે આ સ્ત્રીવેદ અને પુરુષવેદ, આ બંને વેદમાં સંગની અને અસંગની પર્યાપ્ત એ લીધા છે, અને તે નિયમમાં કરણ અપર્યાપ્ત જ લેવાના છે। कारण के लब्धि अपर्याप्त जे छे, ए लब्धि अपर्याप्तथी शुं थाय छे के लब्धि अपर्याप्तथी सर्वे एवा द्रव्यमन जे छे, ए सर्वे एवा द्रव्यमन एनी अंदर जणावाय। कारण के केवल ज्ञानी भगवान जे छे, केवल ज्ञानी भगवान ए क्षयिक भाववाळा होवाथी ते क्षयोपसंभाव रूप एवा भावमन तेओने नथी होता। तेथी ज शास्त्रमा केवली भगवंतने नो संगनी नो असंगनी એટલે નો સનની નો અસનની પણ કહ્યા છે। અને 11 માર્ગનામાં જે સંઘની પર્યાપ્ત કહ્યો છે, તે લબ્ધિ અપર્યાપ્ત અને કરણ અપર્યાપ્ત, એટલે કે લબ્ધિ પર્યાપ્ત અને કરણ પર્યાપ્ત, આ બંને અપેક્ષા એની અંદર લેવાનું છે। હવે વચન માર્ગના, તો વચન માર્ગના જે છે એ વચન યોગ માર્ગનાની અંદર વેન્દ્રિય, તૈન્દ્રિય, ચૌરેન્દ્રિય, અસંગની પંચેન્દ્રિય અને સંગની પંચેન્દ્રિય, આ છેલ્લા જે 5 જે પર્યાપ્ત ભેદ છે, એ 5 પર્યાપ્ત ભેદો એની અંદર જાણવાનું છે। કારણ કે બીજા જીવસ્થાનકોમાં ભાષા જ એ સંભવે, એટલે કે બીજા જે જીવસ્થાનક છે એની અંદર ભાષા સંભવતી જ નથી। એકેન્દ્રિયના 4 ભેદ જે છે તે ભાષા લબ્ધિ રહિત છે।
અને બેઇન્દ્રિય આદિ જે અપર્યાપ્ત અવસ્થા છે એ બેઇન્દ્રિય અપર્યાપ્ત આદિમાં એ ભાષા પર્યાપ્તિ એ સમાપ્ત થયેલી ન હોવાથી તે ભાષા લબ્ધિ નથી. એટલે કે જે 5 ભેદ છે એ 5 જીવસ્થાનકની અંદર જ એ વચન યોગની અંદર સંભવી શકે છે. એમાં પણ બેઇન્દ્રિય, તેઇન્દ્રિય, ચોરેન્દ્રિય, અસંગની, સંગની, પંચેન્દ્રિય અને એ પણ પર્યાપ્ત અવસ્થામાં. ચક્ષુ દર્શન જે છે એ ચક્ષુ દર્શનમાં અંતિમ 3 પર્યાપ્તા એટલે કે 3 પર્યાપ્ત જીવસ્થાનકોની હોય છે. ચક્ષુ દર્શન માર્ગમાં અંતિમ 3 પર્યાપ્તા જે જીવસ્થાનક છે અર્થાત ચૌરેન્દ્રિય, અસંગની અને સંગની પંચેન્દ્રિય આ 3 જ છે તેના જ એ પર્યાપ્ત અવસ્થામાં જ હોય. કારણ કે ચક્ષુરેન્દ્રિય જે છે એ ચક્ષુ હોવાથી આ 3 એ પર્યાપ્ત વાળાને જ સંભવે છે, બાકી બધાને સંભવતી નથી. કેટલાક આચાર્યોના મતાંતર પ્રમાણે આ પ્રમાણે પણ છે કે કેટલાક આચાર્યો આ ચક્ષુ દર્શન માર્ગમાં એ જ માર્ગનામાં ચૌરેન્દ્રિય આદિ 3 પર્યાપ્તા અને જે એ જ 3 અપર્યાપ્તા જે છે એ 3 અપર્યાપ્ત જીવભેદને પણ માને છે. કારણ આટલું જ કે તેઓનું કહેવું એમ છે કે ચૌરેન્દ્રિય આદિ જીવ ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિ પૂર્ણ થાય એટલે ચક્ષુની રચના બની જાય છે અને હજુ એ શ્વાસ તથા ભાષા આદિ પર્યાપ્તિઓ અપૂર્ણ હોવાથી તેઓ જીવ અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં છે. માટે એ કરણ અપર્યાપ્તા એવા જે 3 જીવભેદ પણ એ ચક્ષુ દર્શનમાં એ સંભવી શકે છે, જેથી કુલ એવા 6 ભેદ પણ થાય. એવા કેટલાક આચાર્યોને માનવાનું છે કે કુલ એવા 6 ભેદવાળા પણ આની અંદર ઘટી શકે છે. તથા તેઓને કહેવું છે કે પંચસંગ્રહ એટલે કે પંચસંગ્રહની મૂળ ટીકામાં પણ કહ્યું છે કે કરણ પર્યાપ્તેષુ ચૌરેન્દ્રિય આદિષુ ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તૌ સત્યમ ચક્ષુ દર્શનમ ભવતિ. અર્થાત કરણ અપર્યાપ્તેષુ એટલે કરણ અપર્યાપ્ત ભેદોમાં ચૌરેન્દ્રિય આદિ જે છે એ ચૌરેન્દ્રિય આદિમાં ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તૌ એટલે ઇન્દ્રિય પર્યાપ્ત થયે છતે ચક્ષુ દર્શનમ ભવતી એટલે ચક્ષુ દર્શન થાય છે. આ પ્રમાણે પંચસંગ્રહની જે ટીકામાં કહ્યું છે કે જે કરણ અપર્યાપ્ત હોતે છતે ચૌરેન્દ્રિયમાં કરણ એટલે ચૌરેન્દ્રિય આદિ જે ભેદ છે ચૌરેન્દ્રિય, અસંગની પંચેન્દ્રિય અને સંગની પંચેન્દ્રિય તેઓ અપર્યાપ્ત હોતે છતે પણ ઇન્દ્રિય પર્યાપ્ત થયે છતે એટલે ઇન્દ્રિય પર્યાપ્ત પૂર્ણ થયે છતે એ ચક્ષુ દર્શન થાય છે તેવા પ્રકારે ત્યાં માનેલા છે. માટે એની અંદર 3 અથવા 6 ભેદ કીધા છે. હવે પછીના માર્ગના જે છે એ અનાહારી માર્ગના અને એ અનાહારી માર્ગનામાં કેટલી સંભવી શકે છે તો એ આપણે વિચારીએ. અનાહારી માર્ગના અને એ અનાહારી માર્ગના કોને કોને સંભવી શકે છે એ પણ વિચારી લઈએ કે હંમેશા આહાર હોય જ. અનાહારી ક્યારે હોય તો અનાહારી જે છે તે એકમાત્ર વિગ્રહ ગતિમાં હોઈ શકે છે. બીજો ક્યાં હોઈ શકે છે? 13મા ગુણસ્થાનકમાં પેલું કરે ને 13મા ગુરુજી. ગુણસ્થાનકે સંભવી શકે છે. અને એટલે કે એની અંદર જે વિગ્રહ ગતિ જ્યારે હોય તે ત્યારે જીવ કેવા અવસ્થામાં હોય? અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં હોય. ત્યારે જીવ કેવા છે? ત્યારે જીવ એ અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં જ હોય છે. એટલે ત્યારે એ તો પર્યાપ્ત નથી હોતા. એટલે આમ કહી શકાય. અને એમાં પણ ક્યારે કે જ્યારે જીવ 2 સમય કે 3 સમય એટલે કે એની અંદર શું થાય? વિગ્રહ ગતિમાં પણ વધારે 2 અથવા 3 સમય સુધી જીવ એ અનાહારી હોઈ શકે છે. અર્થાત 2 સમય એટલે કે તે કેટલા સમયે પહોંચે જીવ?
એક કે બે સમય ને બે કે બે ત્રણ નહીં ને ને એક કે બે સમય ને હા, તે વિગ્રહ ગતિમાં એવી રીતે આપણે કહી શકીએ કે 2 અથવા 3 સમય સુધી જીવ આહારી એ મળી શકે છે. એટલે કેટલાકના એ આવા પ્રકારે કે જે છે કોઈ અનાહારી જે છે એ અનાહારી એટલે એ કેટલાક જગ્યાએ એવા પ્રકારે પણ માને છે. સર્વપ્રથમ તો જે જીવ 2 સમયે પહોંચે તે જીવ તો આહારી જ હોય. બરાબર? બરાબર. જે જીવ 2 સમયે પહોંચે તે જીવ કેવા છે? તે જીવ તો આહારી એટલે 2 સમય સુધી જીવો તે આહારી જ હોય છે. અર્થાત એક સમયે કોણ પહોંચે? જે સરળ ગતિમાં હોય. સિદ્ધ. તે સરળ ગતિવાળા એવા સંસારી જીવો પણ છે. જે સરળ ગતિવાળા હોય તો તેઓને શું થાય? તેઓ એક સમયમાં ય પહોંચી જાય. જો એનો જન્મસ્થાન અહીં છે અને મૃત્યુ સ્થાન આ સ્થાને હોય તો એનો શું થાય? સરળ ગતિમાં પહોંચી જાય. સરળ તો ગતિ. જન્મસ્થાન એટલે જન્મસ્થાન અહીં છે, મૃત્યુ સ્થાન અહીં હોય તો એ પણ કેવા? એના સરળ ગતિ. એના સરળ સરળ ગતિમાં પહોંચતા એને સમય કેટલું લાગે? એક જ સમય લાગે એક છે. સમય. અથવા તો તે વક્ર ગતિમાં પણ પહોંચે તો વક્ર ગતિ જો તે એક વક્રાંક લે. એક વક્રાંક જો તે લે, કોઈ જીવ આવા પ્રકારે એક વક્રાંક લે એટલે વક્રાંક એટલે કે એંગલ, અને એ વક્રાંક કેવા? 90 તો ડિગ્રી 90 ડિગ્રી એંગલમાં જ લે છે તે. તો એવા એક વક્રાંક લે તો તે જીવ કેટલા સમયે પરભવે પહોંચે? 2 સમયે બે પહોંચે. સમય. કારણ કે એક સરળ ગતિમાં જતા કેટલા સમય લાગે? 1 સમય લાગે. તો આની અંદર કેટલી સરળ ગતિ છે વક્રાંકમાં? 2 બે સરળ ગતિ સરળ. છે ને? કઈ 2 છે? તો આમથી આ એક સરળ ગતિ છે અને બીજો આ અહીંથી એક સરળ ગતિ છે સીધી લીટી. તો એવા 2 સમય એટલે કે 2 સરળ ગતિ છે એટલે જીવ ત્યાં કેટલા સમયે પહોંચે? 2 સમય. અને વક્રાંક કેટલા? એક જ. એક જ. એક જ વક્રાંક વાળો છે. અહીંથી આ એક વક્રાંક થયો. તો 2 સમય સુધી જીવ કેવા હોય? 2 સમય સુધી પહોંચનારા આહારે. જે જીવો આહારે. હોય તે હંમેશા આહારી જ હોય. કારણ જે સ્થાનથી આહાર લઈને જાય અર્થાત જ્યાં એનું મૃત્યુ સ્થાન હોય અને મૃત્યુ સ્થાનથી એનો આહાર ક્યાં સુધી પહોંચે? તો સરળ એક ગતિ સર. સમાન એક પેરેલલ જે છે ત્યાં સુધી એનો આહાર એ પહોંચી શકે છે. એટલે અહીંથી લાવેલો આહાર ક્યાં સુધી ચાલે? આ એંગલ સુધી. પછી એનો આહાર પૂરો થઈ જાય. પછી પછી એ નિયમ છે કે જ્યાં તે ઉત્પન્ન થવાનો છે ત્યાંથી એ સરળ ગતિમાં તે આહાર ખેંચી શકે છે. એટલે ઉત્પન્ન થવાનો છે કે અહીં, તો અહીંથી તે જીવ શું છે? તે જીવ આ પ્રકારે આહારી જે છે એ આહાર ખેંચી શકે છે. એટલે એ સમયે પણ કેવો હોય જીવ? આહારી જ હોય. આહારે. એટલે 2 સમયે પહોંચનારા જીવ પરભવે 2 સમયે પહોંચનારા જીવ કેવા હોય છે? આહારી જ હોય છે. હવે 3 સમયે પહોંચે. 3 સમયે ક્યારે પહોંચે? તો ત્યારે એનો વક્રાંક કેટલી હોય? તો વક્રાંક બે. ત્યારે 2 બે વક્રાંક વક્ર. હોય. ત્યારે તેની વક્રાંક કેટલી હોય છે? તો ત્યારે તેની વક્રાંક આ પ્રમાણે 2 વક્રાંક હોય છે. તો 2 વક્રાંક હોય તો જીવને અહીં એનો શું છે કે અહીં એનો મૃત્યુ સ્થાન છે. એનું જન્મસ્થાન ક્યાં છે? અહીં એનું જન્મસ્થાન છે. તો એટલે એને સૌથી પહેલાં તો એ દિશાથી દિશાથી દિશામાં જાય અર્થાત 14 રાજલોકની બહાર હોય. 14 રાજલોકની બહારથી અંદર જાય. અંદર તરફ જઈને પાછા અધોગતિમાં આવે અને અધોગતિમાં આવ્યા પછી જેનું એનું ઉત્પત્તિ સ્થાન છે ત્યાં જાય. એટલે કે એ 14 રાજલોકથી બહાર થઈને તે જાય. તો અહીં મુખ્ય વાત એ છે કે એની અંદર સરળ રેખા કેટલી છે? એક સમાન રેખા કેટલી છે? 1, 2, 3. એટલે જીવ કેટલા સમયે પરભવે પહોંચે? 3 સમયે. 3 3 સમય. સમયે પહોંચનાર પરભવ જીવ આહારી કેટલા સમય અને અનાહારી કેટલા સમય? તો આહારી બે જે છે 2 આહારે. સમય આહારી સમય છે. આહાર. જે એને એક જન્મ અનાહારે. સ્થાન વાળો અને ઉત્પત્તિ સ્થાન વાળો આ બંને સમય કેવા હોય? આહારી જ હોય. અને વચ્ચે જે છે આ એક સમય કેવા છે? અનાહારી છે. અનાહારે. બીજી રીતે જ્યારે જીવ 3 વક્રાંક આની અંદર 2 વક્રાંક કેટલા છે? 2 છે. બે. હવે કોઈક સમય એવા 3 વક્રાંક હોય. 3 વક્રાંક લે
તો 3 વક્રાંક લેનાર સમયે એના એ કેટલા સમય પહોંચે? તો એ એક 4 સમય વધારી દેવાનો, 4 સમય. તો 4 સમયમાં એ કેટલા સમય સુધી આહારી અને કેટલા અનાહારી? તો 2 2 સમય અને બે. આહારી અને 2 અનાહારી. અણા કેટલાક એવા પ્રાચીન એવા કર્મગ્રંથના આધારે અથવા તો પંચસંગ્રહ આદિના આધારે ત્યાં જે છે એ 5 સમયે પણ જીવ પરભવે પહોંચે. કેટલા સમયે? 5 સમયે પણ જીવ પરભવે પહોંચે. જો એને 5 સમય સુધી પરભવે પહોંચે તો ત્યાં વક્રાંક કેટલી થાય? 4. 4 વક્રાંક થાય. તો 4 વક્રાંકમાં આહારી અને અનાહારી 3 અને 4 2. વક્રાંકની અંદર આહારી કેટલા? તો 2 જ આહારી થાય અને 3 અનાહારી અનાહારી. થાય. તો એ હિસાબે અહીં જ આપ્યા છે કે વધારે 2 અથવા 3 સમય સુધી જ એ અનાહારી મળી શકે છે. 2 એ સર્વ એટલે 2 એટલે કે એ પણ એટલે 2 એટલે વધારે. અને એવા કોઈક એવા જીવો હોય જે 5 વક્ર એટલે 5 સમયે ત્યાં પહોંચે. કોઈક એવા જીવો હોય જે 5 સમયે પહોંચે. તો 5 સમયે પહોંચનારાને વક્રાંક કેટલી હોય? તો વક્રાંક 4 હોય. અને 4 વક્રાંક હોય તો તે સમયે કેટલા કે 3 સમય સુધી કેવા હોય? અનાહારી જ હોય છે. એટલે એના આધારે જ કે એવા કોઈક જ હોય, એવા વધારે નથી હોતા, પણ કોઈક જ હોય છે. તો તેવા જીવોને એટલે કે આખા સંપૂર્ણ એવા અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં વિગ્રહ ગતિમાં એવા 2 અથવા 3 સમય સુધી કેવા હોય છે જીવ? અનાહારી હોય છે. જે અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં જ હોય છે. એ દરેક એવા અપર્યાપ્ત એટલે વિગ્રહ ગતિમાં એવા કેટલા? તો દરેક એવા અપર્યાપ્ત અવસ્થા. તો કેટલા? 14 જીવસ્થાનકમાં અપર્યાપ્ત કેટલા અને પર્યાપ્ત કેટલા? તો 14 જીવસ્થાનકમાં 7 પર્યાપ્ત અને 7 અપર્યાપ્ત છે. તો 7 પર્યાપ્ત અને 7 અપર્યાપ્ત એટલે 7 અપર્યાપ્ત આની અંદર આવી જાય કે 7 અપર્યાપ્ત. અને એક સંઘની પંચેન્દ્રિય પર્યાપ્તતામાં પણ એ અનાહારી પ્રાપ્તિ થાય છે. ક્યારે? જ્યારે એ 13મે એટલે કે 13મા ગુણસ્થાનકે કેવલી સમુદ્ઘાત કર્યા જ હોય. એટલે કેવલી સમુદ્ઘાત કરતી વખતે 3જા 4થા અને 5મા સમયના આશ્રિયે તે સમય કેવા હોય છે જીવ? તો તેના આશ્રિયે ત્યાં પણ જીવ અનાહારી હોય છે. એટલે ત્યાં માત્ર શું હોય? એક માત્ર કાર્બન કાયોગ જ હોય, એટલે કંઈ નથી હોતા. માટે તે સમયે એટલે ત્યાં એક છે. અથવા તો અયોગી કેવલીને આશ્રિયે એટલે અયોગી ગુણસ્થાનક કયા ગુંઠાને છે? 14મા ગુંઠાને છે. 14. એટલે અયોગી ગુણસ્થાનકે એટલે એવા, કારણ કે ત્યાં જે છે ત્યાં અયોગી કેવલીને આશ્રય પણ એ ત્યાં કેવો હોય? આહાર ગ્રહણ કરે? કોઈ આહાર ગ્રહણ કરતા નથી. માટે એ પર્યાપ્ત જે લખેલા છે તે 13મે 14મે પહોંચેલા એવા સંઘની પંચેન્દ્રિય પર્યાપ્તતાના આશ્રય પણ આવા જે અનાહારી પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે અનાહારી માર્ગનામાં કેટલા જીવસ્થાનક થયા? તો અનાહારી માર્ગનામાં 8 જીવસ્થાનક. 7 અપર્યાપ્તા અને સંઘની પંચેન્દ્રિય પર્યાપ્તા એ 8 જીવસ્થાનક જે છે તે એમને કીધા છે. અને એના પછી જે 5મા એટલે કે એના પછી 14મા ગુંઠાને કોઈક એવા છે કે 13મે 14મે ગુંઠાને તમે કીધા, પણ 13મું 14મું ગુણસ્થાનકમાં કેવા હોય છે? આગળ જ આપણે કીધા કે 13મું 14મે ગુણસ્થાનકે પહોંચેલા જીવ કેવા હોય? નો સંઘની, નો અસંગની, આવા પ્રકારના તમે 13મા ગુંઠાને વાત કરો છો. અને 14મા ગુંઠાને તો દ્રવ્યમાન હોતું જ નથી. તો તેઓને શું છે? તો તેઓને તમે એ સંઘની અસંગની તો સંઘની અંદર શા માટે ગણો છો? તો કે છે 13મા 14મા ગુંઠાને દ્રવ્ય પર એટલે દ્રવ્યમનના આશ્રય કેવા કીધા છે? અહીં સંઘની કીધા છે. જો કે 14મા ગુંઠાને દ્રવ્ય પણ નથી. 14મા ગુંઠાને મન હોય નથી હોતા, ત્યાં દ્રવ્યમાન પણ નથી.
13મે ગુંઠાની દ્રવ્યમાનના આશરે વાત કરી છે, પણ 14મા ગુંઠાની એ મન નથી. પરંતુ એ 14મા ગુણસ્થાનકની પ્રાપ્તિ ક્યાંથી થયેલા છે? એ કોણ કરી શકે છે? સંઘની પંચેન્દ્રિય જીવો જ કરે છે ને. તો સંઘની પંચેન્દ્રિય જીવો કરે છે એટલે કે એના આશરે કે 13મા ગુણસ્થાનક ભૂતકાળમાં દ્રવ્યમાન હતું, તેથી વર્તમાનમાં પણ તેનો ઉપચાર કરીને તે 14મા ગુણસ્થાનક વાળા જીવોને પણ શું કહેવાય છે? સંઘની જ કહેવાય છે. એટલા માટે જ ત્યાં આ બધાને કહેવા કીધા છે કે એ બધા જ કે 13મી 14મી ગુણસ્થાનક જે છે એ ગુણસ્થાનકમાં પણ આ અનાહારી માર્ગના એ પ્રમાણે હોઈ શકે છે. હવે આગળ વધતા કે સાસ્વાદન માર્ગનામાં ઉપરોક્ત 8માંથી એક સૂક્ષ્મ અપર્યાપ્ત વિના સે 7 ભેદ સંભવી શકે છે. એટલે સાસ્વાદન માર્ગનામાં કયા? સૂક્ષ્મ અપર્યાપ્ત વિના. અર્થાત સૂક્ષ્મ અપર્યાપ્ત કોને હોય? એકેન્દ્રિયને જ હોય. એટલે એકેન્દ્રિય અને જે સૂક્ષ્મ અપર્યાપ્ત વિના 7 માર્ગના ત્યાં સંભવી શકે છે. એટલે કયા? કે 6 અપર્યાપ્તા અને 1 પર્યાપ્તા. કોણ કયા પર્યાપ્તા? તો સંઘની પંચેન્દ્રિય પર્યાપ્તા. આ 7 જે છે, આ 7 ભેદ ત્યાં સંભવી શકે છે. હવે કેવી રીતે સંભવી શકે છે? તો 6 અપર્યાપ્તા અને સંઘની પંચેન્દ્રિય પર્યાપ્તા, આમ 7 જીવસ્થાનક જે હોય, જે કહો છો તે સાધન ગુણસ્થાનક વાળા જીવો કેવા છે? કંઈક એવા વિશુદ્ધિ પરિણામ વાળા છે. તેથી સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય જેવા સ્થાનમાં એનો ભાવ સ્વભાવથી જ તે ઉત્પન્ન થતા નથી. તેથી જ સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય અપર્યાપ્ત એને છોડીને બાકીના 6 અપર્યાપ્ત લીધા છે. અને એ 6 અપર્યાપ્ત કેવા લેવાના છે? કરણ અપર્યાપ્ત લેવાના છે, લબ્ધિ અપર્યાપ્ત નથી. કારણ કે લબ્ધિ અપર્યાપ્ત વાળા જીવો ક્યારે સાધનમાં જતા જ નથી. તો કોણ જઈ શકે? જે પર્યાપ્ત થવાના હોય તેવા જીવો જઈ શકે છે. પાછા એ પર્યાપ્તમાં ગયા પછી તેવા જીવો કેવા થઈ જાય? કયા? કે 2 ઇન્દ્રિય, 3 ઇન્દ્રિય, 4 ઇન્દ્રિય, સંઘની પંચેન્દ્રિય, તે બધા જ જીવો પછી શેમાં આવી જાય? પર્યાપ્ત થયા પછી. તો પર્યાપ્ત થયા પછી તે બધા તે મિથ્યાત્વમાં આવી જાય. પરંતુ અપર્યાપ્ત અવસ્થા જે છે, તો એ અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં ત્યાં જે છે ત્યાં બધા જ કેવા પ્રકારે? તો એની અંદર આપણે કહીએ છીએ કે અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં એમાં પણ કરણને જ લેવાનો છે, લબ્ધિ નહીં લેવાનો. કારણ કે લબ્ધિવાળા જીવ જતા જ નથી. જે જીવ પ્રાથમિક ઉપસમ પામીને ઉપસમ સમ્યક થતી પડી બમતા સાસ્વાદને આવે છે, તે જ એને તે સમયે જો આયુષ્ય પૂર્ણ થવાથી મૃત્યુ પામી તો સાસ્વાદન લઈને એ ક્યાં જાય છે? બાદર એકેન્દ્રિય અપર્યાપ્ત આદિ, એટલે અપર્યાપ્ત આદિ 6 જે છે એ 6 એ અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં પૂર્વબદ્ધ આયુષ્યના અનુસારે તે જઈ શકે છે. અર્થાત શું થયો? કે જો તે આ પ્રકારના પ્રાથમિક ઉપસમિક એટલે પ્રાથમિક જે ઉપસમ છે એ પ્રાથમિક ઉપસમ એટલે પહેલાથી ચોથી જતા જે ઉપસમની પ્રાપ્તિ થાય, તો એ ઉપસમ સમ્યક્તથી એટલે ઉપસમ સમ્યક્ત પામી અને ત્યાંથી પડી બનતા ત્યાં ક્યાં આવે? કે સાધન આવે. ત્યારે જ જો મૃત્યુ પામે તો તે જીવ અને તે સમયે પહેલા બાંધેલા જ્યાં આયુષ્ય હોય, 2 ઇન્દ્રિય હોય, 2 ઇન્દ્રિય, 3 ઇન્દ્રિય હોય, 3 ઇન્દ્રિય, એકેન્દ્રિય હોય તો એકેન્દ્રિય, એટલે તેવા પ્રકારના જ્યાં પ્રકારના આયુષ્ય છે, તો તે આયુષ્યની સાથે જ તે સમય અપર્યાપ્ત અવસ્થાની અંદર તો તે સાધન તે લઈને એ જઈ શકે છે. અને શ્રેણી સંબંધી જો ઉપસમ વિચારીએ, આ તો પ્રાથમિક ઉપસમ થયો. શ્રેણી સંબંધી જો ઉપસમ હોય, શ્રેણી સંબંધી ઉપસમ એટલે કયા? 8, 9, 10, 11. બરાબર. એટલે 11મા ગુંઠાણાની જો આપણે વાત કરીએ કે શ્રેણી સંબંધી જો ઉપસમ વિચારીએ તો તે બધા આયુ લઈને તે નિયમમાં ક્યાં જાય? શ્રેણીમાં કોઈકને મૃત્યુ થાય, કાલ થાય તો તે ક્યાં જાય? ત્યાંથી દેવલોકમાં જાય. એટલે દેવલોકમાં જાય. અને દેવલોકમાં પણ કેવા? સમ્યક્ત લઈને જાય ને. એ સમ્યક્તથી તે પડતા જ નથી. અને બીજું ગુણસ્થાનક ક્યારે આવે? તો સમ્યક્ત ગુણસ્થાનક જો અનંત મંદિરનો ઉદય આવે તો
બરાબર. તો એ તો અનંતાનુબંધીનો બંધીનો એટલે સમ્યક્તાને દૂષિત કરવા માટે અનંતાનુબંધીનો ઉદય આવે. તો તેઓને તો એ તો આવતો જ નથી. એટલે જ તે કહેવાય છે કે સમ્યક્ત ગુંઠાને તે નીચે ઉતરતો નથી. અર્થાત તેઓ શાશ્વતને જતા નથી. જો અબદ્ધ આયુષ્યવાળા હોય, હવે જો વિચારો કે જો જેને બાંધેલા આયુષ્ય ન હોય, અબદ્ધ વાળા આયુષ્યવાળા હોય, તો શ્રેણીથી પડતો પણ એટલે પડતો પણ સાધન પણ તેઓને આવી શકે. એટલે શ્રેણીમાં અર્થાત 11મા ગુંઠાને એને કારણ કે 11મા ગુંઠાને ગયા પછી એનું પતન બે રીતે થઈ શકે છે. કયા બે રીતે? તો બે રીતે જે છે, એક તો કાં તો ભાવક્ષય થાય અને બીજો કાલક્ષય થાય. ભાવક્ષય દ્વારા અથવા કાલક્ષય દ્વારા, અર્થાત ભાવનો નાશ થતા એટલે આયુષ્ય પૂર્ણ થાય તો એકવાર ત્યાંથી એ પડી શકે છે, અથવા તો એ ગુણસ્થાનકનો કાલ સંપૂર્ણ થઈ જાય તો એકવાર એ ત્યાંથી પડી શકે છે. તો તે સમયે માની લો એ ભાવક્ષય તો એ તો શાશ્વતને જતા જ નથી, પણ એનો કાલ એટલે કે એનો કાલક્ષય થયો તો ત્યાંથી પડતા અર્થાત 11 થી 10, 10 થી 9, 9 થી 8, 8 થી 7, 7 થી 6, 6 થી 5, 5 થી 4 અને ચોથા ગુણસ્થાન કે પાછો અનંતાનુબંધીનો ઉદય આવે એટલે અથવા તો ત્યાંથી નીચે પડતા શું થાય, ત્યાં ઉદય આવી જાય તો શું થાય? તો તે જીવ પાછો એ પહેલા જે છે એ બીજા ગુણસ્થાન કે તે સંભવી શકે છે. પણ તે જીવ પરભાવના આયુષ્ય બાંધેલું નથી, એને ઉપસમ સમ્યક્ત જ રહેલું હોવાથી ત્યાં બાંધવાનો પણ યોગ મળ્યો નથી. પરંતુ ત્યાં શું સમજવાનું કે આયુષ્ય બાંધેલું ન હોય, તેથી ઉપસમ સમ્યક્તિથી જ રહેલું હોવાથી બાંધવાનો એ યોગ્ય પણ એટલે કે બાંધવાનો પણ યોગ્ય મળ્યો નથી. માટે શાશ્વતન આવે પરંતુ ત્યાં મૃત્યુ ન પામે. એટલે ત્યારે બીજા ગુણસ્થાન કે જીવ મૃત્યુ પામતા નથી. ક્યાં મૃત્યુ પામે? તો પહેલા ગુંઠાને જઈને મૃત્યુ પામે છે. એટલે પછી તે પહેલા ગુણસ્થાને કે તે મૃત્યુ પામે છે, અને તે સમયે જે મૃત્યુ પામે તે સમયે એના શાશ્વતન નથી હોતા. તેથી શ્રેણી સંબંધી ઉપસમથી પડતા જીવો એ શાસ્વાદન સંઘની પર્યાપ્ત એટલે પર્યાપ્ત આવા એક જ ભેદ સંભવી શકે છે, પરંતુ 6 અપર્યાપ્તા ભેદ જીવભેદમાં આ સંભવી શકતો નથી. કોઈ સ્થાને એવું પણ આવે છે કે શ્રેણીમાં ભાવક્ષય મરે તો ક્યાં જાય? તો કોઈક જગ્યાએ એ પ્રમાણે છે કે અનુત્તરમાં જાય, અને કોઈક એમ કહે છે કે બેમાનિકમાં જાય. કે આ વિવેક્ષા વિચારીએ તો બેમાનિકના કોઈ પણ દેવલોકનો આયુષ્ય બાંધેલું એ પણ સંભવે છે, અને તે જીવ ઉપસમ શ્રેણીમાં જો ભાવ ક્ષય ન મરે અને કાલક્ષય પડે અને શાસ્ત્રદાન આવે તો તે મૃત્યુ પામી શાસ્ત્રદાન લઈ એ બેમાનિકમાં જઈ શકે છે. તે કાલે તે સંઘની અપર્યાપ્ત અર્થાત કરણ અપર્યાપ્ત જીવભેદ પણ ઘટી શકે છે. આ પ્રમાણે ગાથામાં કુલ એવા 5 જીવસ્થાનક કહેતા આમ 62 માર્ગના દ્વાર અહીં 62 માર્ગનામાં એ જીવસ્થાનક એની અંદર પૂર્ણ થયો. તો જીવસ્થાનકની અંદર આપણે વિચારીએ તો ફરી એકવાર આપણે વિચારી લઈએ કે જીવસ્થાનકમાં જે 62 જીવસ્થાનક છે એની અંદર 14 જીવ એટલે કે 14 એવા 62 માર્ગનામાં 14 જીવસ્થાનક ઘટાડવાનું છે. તો સૌથી પહેલા નરક ગતિ આપણે વિચારીએ. તો નરક ગતિ જે છે એ નરક ગતિ માર્ગના એને કેટલા જીવસ્થાનક હોય નરક ગતિમાં? બોલો. નરક ગતિ જીવસ્થાનકની એટલે નરક ગતિમાં કેટલા જીવસ્થાનક હોઈ શકે છે? ગતિ માર્ગનામાં સૌપ્રથમ નરક ગતિ લઈએ તો નરક ગતિને કેટલા હોય? માત્ર 2 જ હોય ને. કોણ? 2 જ હોય, પર્યાપ્ત સંઘની સંઘની પંચેન્દ્રિય પંચેન્દ્રિય. અને અપર્યાપ્ત સંઘની પંચેન્દ્રિય. આ 2 જ જીવ એની અંદર ઘટી શકે છે. તિર્યંચ ગતિમાં તો તિર્યંચ ગતિના 14 જીવસ્થાનક ઘટી શકે. 14 બની શકે, 14 14 ઘટી શકે છે. મનુષ્ય ગતિ તો મનુષ્ય ગતિમાં 3 પર્યાપ્ત સંઘને પંચેન્દ્રિય, પર્યાપ્ત સંઘની પંચેન્દ્રિય અને અપર્યાપ્ત સંઘની પંચેન્દ્રિય, આમ 3 ભેદ ઘટી શકે છે. દેવગતિ તો એ નારકની જેમ કયા હોય? તો 2 જ હોય, અપર્યાપ્ત અને પર્યાપ્ત. અને ત્યાં પણ કયા કેવા?
તો સંઘની પંચેન્દ્રિય અપર્યાપ્ત અને પર્યાપ્ત આજ બે ભેદ જ ઘટી શકે છે. ચલો ગતિ પૂરું થયું. એકેન્દ્રિય માર્ગનામાં કેટલા? તો 4 જીવ સ્થાનક પોતાના. એકેન્દ્રિયના કેટલા છે? પોતાના 4 છે ને. એકેન્દ્રિયની અંદર સૂક્ષ્મ બાદર અપર્યાપ્ત પર્યાપ્ત એવા 4 પછી બે ઇન્દ્રિય તે ઇન્દ્રિય ચૌરેન્દ્રિય આમાં પણ પોતપોતાના જ અર્થાત પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત બે ઇન્દ્રિય અપર્યાપ્ત પર્યાપ્ત તે ઇન્દ્રિય અપર્યાપ્ત પર્યાપ્ત ચૌરેન્દ્રિય અપર્યાપ્ત પર્યાપ્ત. પછી પંચેન્દ્રિય તો એનો પણ પોતાના. તો પંચેન્દ્રિયના કેટલા છે? તો 4 જીવ સ્થાનક છે. પંચેન્દ્રિય જીવોને 4 સંઘની અસંઘની અપર્યાપ્ત પર્યાપ્ત એવા 4 એની અંદર ઘટી શકે છે. પછી કાય માર્ગના. તો કાય માર્ગના અંદર જોઈએ તો પૃથ્વી કાય. તો પૃથ્વી કાયમાં કેટલા? તો પૃથ્વી કાય કેવા છે? એકેન્દ્રિયના છે. એકેન્દ્રિય તો એકેન્દ્રિય આદિ છે પૃથ્વી કાયની અંદર. એકેન્દ્રિય આદિ છે તો એકેન્દ્રિયના કેટલા છે? 4 સૂક્ષ્મ બાદર. એ કોને કોને હોય? તો પૃથ્વી કાય, અપ કાય, તેવું કાય, વાયુ કાય, વનસ્પતિ કાય આ બધા કેવા છે? એકેન્દ્રિય છે. એટલે બધામાં આ એકેન્દ્રિયના જેટલા હતા એટલે 4 કાય. પછી એક કાય માર્ગના એક ત્રસ કાય. તો ત્રસ કાય ને કેટલા હોય? તો 14 જીવ સ્થાનક. એ મિછાંતરક્રમ 10 એકેન્દ્રિય સિવાય. એકેન્દ્રિય સિવાય બાકીના 10 હોય. પછી યોગ માર્ગના જે છે તો યોગની અંદર મનયોગ, વચન યોગ, કાય યોગ. તો મનયોગ જે છે એ મનયોગ કોને હોય? તો મનયોગ માત્ર બે સંઘની પંચેન્દ્રિય પર્યાપ્ત માત્ર એક જ. આમ અપેક્ષાય 1 અપેક્ષાય 2. અપેક્ષાય 1 અને અપેક્ષાય 1 પ્રકારે આની અંદર પર્યાપ્ત સંઘની પંચેન્દ્રિયની આશ્રય છે. પરંતુ તે પર્યાપ્તિ કેટલાક એવું પણ માને છે કે માત્ર ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિ એ પર્યાપ્તા જેવો માને છે. બરાબર. તો ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિ એ પર્યાપ્તા માનનારના આશ્રય શું થાય કે ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિ એ પર્યાપ્તા એ આશ્રય માનનાર જીવોની અપેક્ષાએ તે અત્યાર સુધી માત્ર ઇન્દ્રિય પર્યાપ્ત થઈ જાય એટલે પર્યાપ્ત થઈ ગયો. તો એના આશ્રય શું છે કે તે આગળ પર્યાપ્ત થવાના છે. તો એના આશ્રય પણ કેવા છે? પંચેન્દ્રિય. તો કેવા? તો સંઘની પંચેન્દ્રિય અપર્યાપ્ત અને પર્યાપ્ત એ આશ્રય ત્યાં બે ભેદ પણ તેઓને માનેલા છે. આમ સામાન્યથી આપણે જો આપણે વિચારીએ તો પછી કેટલા થાય? કોને થાય? મન. તો મન યોગ ક્યારે થાય? પર્યાપ્ત અવસ્થામાં જ આવે. એટલે એને એ પણ કોને? સંઘની પંચેન્દ્રિય નહીં. અસંઘની તો મન તો હોતા જ નથી. એટલે ત્યાં એક ભેદ છે. આપણે કર્મગ્રંથ પ્રમાણે એક ભેદ છે. કેટલાક આચાર્યોના મતે શું છે? બે ભેદ પણ છે. કયા? તો એ કહે છે કે જેમ આગળ આપણે જોયું ને કે વચન યોગમાં કે વચન યોગની અંદર આપણે જોયું કે અથવા તો અચક્ષુ દર્શનમાં આપણે જોયું તો અચક્ષુ દર્શનના અત્યારે જે આપણે કર્યો અચક્ષુ દર્શનમાં એટલે કે એનો સંપૂર્ણ ચક્ષુ દર્શન એ ચક્ષુ દર્શન ક્યારે પ્રાપ્તિ થાય? તો ચક્ષુ દર્શનની પ્રાપ્તિ જે છે તે એટલે પર્યાપ્ત વાળાને જે આપણે કીધા છે. તો ત્યાં પણ આપણે શું કીધું કે અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં પણ હોય. કેમ અપર્યાપ્ત અવસ્થા? તો ત્યાં કહે છે માત્ર ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિ એ પર્યાપ્ત. જેને ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિ પૂર્ણ થઈ ગયો છે આગળ તે પર્યાપ્ત થવાના છે. તો તેના આશ્રય તેઓને પણ આશ્રય એ અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં પણ શું માનેલા છે? તો તે જ પ્રમાણે અહીં પણ એ મનયોગ પણ કહે છે ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિ એ પર્યાપ્ત. એને સંપૂર્ણ પર્યાપ્ત નથી થયો પણ ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિ પર્યાપ્ત છે. તો એ આશ્રય શું છે કે એ આશ્રય તેને પણ માનેલા છે કે મનયોગ ત્યાં પણ 1 અથવા 2. પણ આપણે અહીં એક જ યાદ રાખવાનું. કયું? સંઘની પંચેન્દ્રિય પર્યાપ્ત. એટલે આ કરણ અપર્યાપ્ત ને. હા, કરણ અપર્યાપ્ત લેવાના છે. લબ્ધિ વાળા તો હોય જ નહીં. લબ્ધિ વાળા તો હંમેશા અપર્યાપ્ત અવસ્થા જ હોય. એ તો ક્યારે પર્યાપ્ત થવાના જ નથી. ઓકે. તો હવે વચન યોગ. તો વચન યોગ કેટલાને હોય? એટલે જે છે હા બે ઇન્દ્રિય તે ઇન્દ્રિય ચૌરેન્દ્રિય અસંગની પંચેન્દ્રિય સંઘની પંચેન્દ્રિય આ બધા કેવા? પર્યાપ્ત અવસ્થામાં. માત્ર એકેન્દ્રિયના જે 4 છે એ 4 ભેદને એટલે કે તે એકેન્દ્રિયના 4 અને બાકી રહેલા 5 કયા? તો બાકી રહેલા 5 જે અપર્યાપ્ત તે આમ 4, 5, 9 ભેદમાં નથી હોતા. બાકીના 5 ભેદમાં હોય છે. હવે આગળ સંઘની એના પછી છે કાય યોગ. તો કાય યોગ કેટલા?
કાયયોગ 14 જીવસ્થાન માં હોય છે. એકેન્દ્રિયથી માંડીને પંચેન્દ્રિય બધાને હોઈ શકે છે. બધાને હોય છે. ભેદને આશ્રય વિચારીએ પુરુષ ભેદ, સ્ત્રી ભેદ, નપુંસક ભેદ. તો પુરુષ ભેદ અને સ્ત્રી ભેદમાં કેટલા જીવસ્થાનક? તો પુરુષ ભેદ અને છેલ્લા સ્ત્રી ચાર. ભેદમાં જે છે પંચેન્દ્રિયના પંચેન્દ્રિયના પાંચ નહીં, પુરુષ ભેદ ચાર. સ્ત્રી ભેદ જે છે તે માત્ર 2 જ ભેદમાં આવે છે. સંઘની હા, પંચેન્દ્રિય. સંઘની સંઘની પંચેન્દ્રિય અસંગની બને છે? હે? અસંગનીમાં ના હોય ગુરુજી? અસંગની વાળા બધાને નપુંસક ભેદ માનેલા છે. પુરુષ હા. અને સ્ત્રીનો કોનો છે પર્યાપ્ત કે પુરુષ સંઘની અને સ્ત્રી એમાં સંઘની પંચેન્દ્રિય એવા પર્યાપ્ત સંઘની અને અસંગની પંચેન્દ્રિય જે છે તેના પર્યાપ્ત અવસ્થા જે છે એ જ અવસ્થામાં છે. અપર્યાપ્ત બધા જ અને આગળના ત્યાંથી વિકલેન્દ્રિય વગેરે જે છે તે બધા કેવા છે કે તે બધા જ નપુંસક ભેદ વાળા હોય ગુરુજી છે. 18મી ગાથામાં જે આપ્યું છે એમાં એમ કહે છે કે અંતિમ 4 જીવસ્થાનક હોય છે: સ્ત્રી વેદ અને પુરુષ વેદ અને પંચેન્દ્રિય માર્ગણા. બરાબર છે. એની અંદર જે છે એ પુરુષ ભેદ અને સ્ત્રી ભેદ, હા એની અંદર એ અપેક્ષા ભેદ લખેલો છે. અપેક્ષા ભેદે શું છે કે અપેક્ષા ભેદે એનો પણ જે 18મી ગાથામાં જે આપણે જોયું ને કે 18મી ગાથામાં કે 18મી ગાથાની અંદર કહે છે કે નિયમા નપુંસક જ એ પંચેન્દ્રિય માર્ગને લબ્ધિ અને કરણ આમ બંને અપર્યાપ્ત, એટલે અપર્યાપ્ત વાળા એ સંભવી શકે છે પણ તેઓને કેવા કઈ જગ્યાએ આપણે જોયું થી નર પનિંદી